जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर सारसकणा बाइक दुर्घटना 3 गुरुतर। संध्या 7 घटिका समय सारसकणा सुवर्णरेखा दे जाइथिबा रास्तार पाणीसिया निकट में 2टी बाइक मुहांमुही धक्का होता। यह दुर्घटन में बाइक आरोही 3 जन गुरुतर होइथिबार सूचना मिली। आहत माने होउचंती गोपीनाथपुर नुआमाणिया ग्रामर हरेकृष्ण महाकुडर पुओ प्रदीप महाकुड होइथिबा बेले सारसकणा तहसिल विभाग में जड़े महिला कर्मचारी अंजनी टुडू और अन्य जड़े चिकुन बाबू बोली जमापड़ी। तेबे तहसिल कार्य सारी बारिपदा अभिमुखे जाउथबा चिकुन बाबू सहित विपरीत दिगरू आसथिबा प्रदीप महाकुड़ सहित मुहांमुही धक्का होता। खबर पाई झारपोखरिया पेट्रोलिंग टीम तहसिल कार्यालय गाड़ी जोगे सेमानकु नहीं सिरसा मेडिकल भर्ती करथिले। उभयंकर अवस्था संकटापन्न थिबारु तांको बारिपदा स्थित पेआर मेडिकल को स्थानांतरित कराଯାଇथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर अपराह्न 12:30 बेतनडी रेल स्टेशन परिदर्शन कले दक्षिण पूर्व रेलपथ खड़गपुर डिविजन डीआरएम KR चौधरी। केंद्र सरकार अमृत भारत योजना अंतर्भुक्त होइथिबा बेतनडी रेल स्टेशन अंडरपास एवं नूतन बिल्डिंग ठारू आरंभ करी कोटी कोटी टंकार प्रकल्प निर्माणाधीन अवस्था रही। डीआरएम श्रीजुक्त चौधरी स्वतंत्र ट्रेन जोगे बेतनडी रेल स्टेशन में पहुंची सिग्नाल सिस्टम सहित समस्त निर्माणाधीन प्रकल्प बुली देखा सहित स्थिति समीक्षा करथिले। एही अवसर में रेल विभाग बहु पदाधिकारी उपस्थित रही। बेतनडी स्टेशन मास्टर और बेतनडी स्टेशन कार्यरत कर्मचारी माने उपस्थित रही डीआरएम श्रीजुक्त चौधरी को आवश्यक तथ्य प्रदान करथिले। सुरक्षा दृष्टि आरपीएफ अधिकारी एवं कर्मचारी घटनास्थल उपस्थित रही। बेतनडी रेल स्टेशन समस्त स्थिति अनुध्यान पर डीआरएम बारिपदा अभिमुखे यात्रा करथिले। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ आग्रिया उपखंड दुर्गापुर रे शनिवार अपराह्न 4टारे द्रुतगामी बाइक धक्के मोटरसाइकेल चालक गुरुतर आहत होइछन्ति। सूचना मुताबक उदुला थाना अधीन जामासाही ग्रामर श्रद्धारंजन दास को पुओ मिहिर कुमार दास बेतनटी बैसिंगा अभिमुखे बाइक जोगे जाउथबा समय भुवनेश्वर जाउथबा गजानन नामक यात्रीवाही बस तांकु धक्का देइथिला। घटनास्थल में गुरुतर मिहिर को स्थानीय लोक माने उद्धार करी बेतनटी डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले। मिहिर को अवस्था गुरुतर थिबारु प्राथमिक चिकित्सा पर तांकु बारिपदा जिला मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा जाइथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर बेतनटी मुख्य बजार पुराणा बसस्टाण्ड थिबा सुजाता बड़ा घर ताला भांगी चोरी घटना रे अपराह्न 4टारे सरजमीन तदंत कला बेतनटी पुलिस। सूचना मुताबक सुजाता बड़ा दिल्ली रे रहुतबा बेले घरे ताला पड़ुला। तेबे प्रत्येक दिन पानी सुइच देवा सहित घर तदंत करुथबाकू आसुथबा स्थानीय नीरज कुमार साहा शुक्रवार अपराह्न रे आसी घरर ताला भंगा जाइथिबा देखिबाक पाइथिले। एने संगे संगे नीरज कुमार साहा बेतनटी पुलिस को खबर देइथिले। खबर पाई बेतनटी थाना सब इन्स्पेक्टर लिली बेहरा घटनास्थल में पहुंची सरजमीन तदंत करथिले। तेबे घर मालिकाणी सुजाता बड़ा बेतनटी आसी पहुँचवा पर कौन कौन चोरी होइछि ता स्पष्ट जना पड़ियो बोली से कहिथिले। ए नै परे थाना रे अभियोग कराजियो बोली से सूचना प्रदान करथिले। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन देउलिया और खुंटापाल ग्राम में चढ़ाऊ करी चरा देशी मद और विदेशी मद जबत करने सहित यह बेआईन कारबार जड़ित 2 जन को गिरफ्त करी अपराह्न 3टारे कटचारण कला अबकारी विभाग। बेतनटी अबकारी थाना अधिकारी प्रकाश साहू सदल बेले देउलिया ग्राम में चढ़ाऊ करी सुरथ मुर्मू पुओ जगन्नाथ मुर्मू निकटर 2 लिटर 750 मिलीलिटर परिमाण विदेशी मद और खुंटापाल ग्रामर मदन मोहन महांत स्त्री दमयंती महांत निकटर 12 लिटर चरादेशी मद जबत करा जायथिला। एने बेतनटी अबकारी थाना पक्षर 2टी पृथक मामला रुजु करी उभयंकर स्वास्थ्य परीक्षा पर बेतनटी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करा जायथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर डुगुरसाही अंगनवाड़ी केन्द्र में पाचिका सहायिका नियुक्ति घटना को नहीं सीडीपीओ ऑफिस सामने ग्रामवासी धारणा। सूचना मुताबक डुगुरसाही अंगनवाड़ी केन्द्र में पाचिका सहायिका नियुक्ति सीडीपीओ कार्यालय विज्ञप्ति प्रकाश पाई। तद अनुजाई इच्छुक प्रार्थी मैंने आवेदन करथिले। तेबे डुगुरसाहीर प्रार्थी आवेदन पत्र को नाकच करने पर ग्रामवासी मध्य असंतोष देखा देइथिला। एने बीडीओ एवं सीडीपीओ को बारंबार अभियोग सत्वे समस्यार समाधान न हेबारु शेष में शुक्रवार शताधिक महिला और पुरुष
ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଉପରିସ୍ଥ ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ବେତନଟି ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସି ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ତହସିଲଦାର ସୁରଜ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ବିଡିଓ ଗୋପୀନାଥ ଖକା, ସିଡିପିଓ ପାର୍ବତୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା କରି ଉକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନାକଚ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧାରଣାର ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୋଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ମଧୁବନ ବାରୁଣୀ ରୋଡ ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘର ସମ୍ମୁଖରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ନେବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟାଉନ ଥାନାର ଏକ ମାମଲାର ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କର ନାମ କାଟିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦାର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ଦତ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଏକ କଳହ ମାମଲାରେ ବହୁ ଦିନ ହେବ ଥାନାରେ ରହିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନାମ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀ ସୋରେନ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ମଧୁବନ ବାରୁଣୀ ରୋଡ ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘର ସମ୍ମୁଖରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରିତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଛି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯଶପୁର ବ୍ଲକରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଦିବା 10 ଘଟିକା ଠାରୁ ଯଶପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ଘର ଘର ବୁଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଟାକୁଣ୍ଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ମରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଖନନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ପଟାକୁଣ୍ଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ନଦୀଘାଟରୁ ରାତି ତମାମ ଚୋରାବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚୋରି ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସହିପାରୁନଥିବା ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ମରଡ଼ା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁକଜଡ଼ା ନାଳରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ସେତୁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ହେଲା ପୂରଣ। ସ୍ଥାନୀୟ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 19, 17 ଏବଂ 3 ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନେକଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସୁକଜଡ଼ା ନାଳରେ ନୂତନ ପୋଲ ସମ୍ପର୍କ ସେତୁ ଶନିବାର ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ 71 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନୂତନ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଉପନଗରପାଳ ସୀମା ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ସାମନ୍ତରାୟ, ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲରମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋଏ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋଏ ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଡିଓ ଗୋପୀନାଥ ଖକା, ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଶଲ୍ୟା ମାଝୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବଦତ୍ତ ତିୱାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମ, ବେତନଟି ସରପଞ୍ଚ ପାନମଣି ମୁର୍ମୁ, ସଠିଲ ସମିତି ସଭ୍ୟ କିଶୋର କୁମାର ନାୟକ, ସଠିଲ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋଏ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗହିରା ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ନାବାଳକ ମୃତ୍ୟୁ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଗହିରା ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ 15 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ଜିତ୍ ମହାନ୍ତି ଗଭୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାୟରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପରେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ବାଉତବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଓଡାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ 56 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ବୈଠାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସୌଦାମିନୀ ବୈଠା, ବୟସ 56 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 1:40 ସମୟରେ ସୌଦାମିନୀ ଗାଧୋଇ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ଲୁଗା ଶୁକାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ସୌଦାମିନୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘର ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରାୟରଙ୍ଗପୁରକୁ ନେଇଥିଲେ, ହେଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୃତକଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରାଣଗୋପାଳ ବୈଠା ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ମିନି ଭୋଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏଏସ୍ଆଇ ଘନଶ୍ୟାମ ମଲ୍ଲିକ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା କେସ୍ ନମ୍ବର 16/24ରେ ରୁଜୁ କରି ମୃତକଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।